میں ہوں حسین افسر۔ شہرنامہ میں آج ہم گفتگو کریں گے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشاکش، کشمکش، مخمسے اور ان قیاس آرائیوں کی جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مصیبت اور مصلحت یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کہہ تو رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے امکان کو روکا جا سکتا ہے، لیکن ایک طرف وہ سفید جھنڈا دکھا رہے ہیں تو دوسری طرف وہ اسرائیل کے خون میں لت پت پرچم کو بھی پیٹھ کے پیچھے چھپائے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے برلن میں جرمنی، فرانس اور برطانوی قیادت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے دوران گفتگو کہا کہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ اس طرح سے نمٹ سکتے ہیں کہ حالیہ تنازعہ کچھ دیر کے لیے ختم ہو جائے اور اس کے امکانات موجود ہیں۔ بائیڈن جب یہ کہہ رہے تھے تو اس میں دو طرح کی پالیسی تھی، یعنی دو رخی۔ ایک طرف تو وہ ہتھیار بھی دے رہے ہیں، بنجمن نتنیاہو کی پیٹھ پر ہاتھ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف عالمی کمیونٹی کو یہ دکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ ان کی یہ دو رخی گفتگو دنیا بھی خوب سمجھ رہی ہے اور ایک طرح سے ان کو مورد الزام بھی ٹھہرا رہی ہے کہ انہوں نے بنجمن نتنیاہو کو جس طرح سے پالا بڑھایا، یا امریکی قیادت نے ہمیشہ اسرائیل کو اپنی گود میں بیٹھایا، اس سے یہ ان کا بیان بالکل مختلف ہے۔ وہ چاہتے بھی ہیں، نہیں بھی چاہتے ہیں۔ اس مقصد کو دکھانے کے لیے وہ اپنی جگہ سائی بھی کروا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کے لیے کام کرنا ممکن ہے، لیکن غزہ میں یہ مشکل ہے۔ بھائی غزہ میں کیوں مشکل تھا؟ غزہ میں اگر مشکل تھا تو آپ نے ان کی پیٹھ کیوں تھپتھپائی؟ آپ کو اسی وقت قدم اٹھانا چاہیے تھا، آپ کو اسی وقت بنجمن نتنیاہو کی سرزنش کرنا چاہیے تھی، آپ کو ہتھیاروں کی کھیپ کو روکنا چاہیے تھا۔ آپ نے ہوائی جہازوں کے وعدوں کو پورا کیوں کیا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ لیکن دنیا اتنی احمق نہیں ہے، ان کے ہمنوا ممالک بھی اب ان سے منحرف ہو گئے ہیں اور وہ اسرائیل کو زبانی جمع خرچ تو حمایت کر رہے ہیں، لیکن کوئی ٹھوس مدد اس کی نہیں کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے امکان کو روکا جا سکتا ہے، اور ہم اس بات سے متفق ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ کے صرف یہ کہنے سے ایرانی جوہری انسٹالیشنز پر اسرائیل حملہ نہ کرے، وہ آپ کی بات کتنی مانے گا، اور آپ خود کتنا سچ بول رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایران پر حملے کے جواب میں فلسطینی حامی گروپس کے حملے روکنے کے لیے اسرائیل امریکہ حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، ایسا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل حملے میں ایران کی فوجی اور انرجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ امریکی پالیسی یہ رہی ہے، ہمیشہ دوغلی۔ ان کے بحری بیڑے سمندر میں کھڑے رہتے ہیں، ان کے ہوائی جہاز آتے تو ہیں لیکن مظلوم کی مدد نہیں کرتے اور ظالم کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ امید پھر بھی ہے کہ جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ کیا حزب اللہ نے اب اپنا انتقام شروع کر دیا ہے؟
वजीर आजम नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमला। लबनान से फायर किए गए 2 दीगर ड्रोन्स को फिजाई दिफाई फोर्सेज ने तुल अबीब के इलाके में सायरन बजाते हुए मार गिराया। ताहम तीसरा सीजरिया में एक इमारत से टकरा गया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। लबनान से लॉन्च किया गया एक ड्रोन हैफा के जुनूब में वाक़े कसरिया में इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की निजी रहाइशगाह के करीब फट गया। वजीर आज़म के तर्जुमान ने कहा कि नेतन्याहू और उनकी अहलिया हमले के वक्त वहां मौजूद नहीं थे, जो इसराइल की जानिब से गजा में हमास के सरबरा सनवार की हलाकत के 2 दिन बाद हुआ है। लबनान से फायर किए गए 2 दीगर ड्रोन्स को फिजाई दिफाई दस्तों ने मार गिराया, जिससे तुल अबीब के इलाके में सायरन बज रहे थे। ताहम तीसरा कैसरिया में एक इमारत पर गिरा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। सऊदी आउटलेट उल हदस ने दावा किया है कि ड्रोन हमले में इमारत के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन ने कैसरिया में इमारत से टकराने से पहले लबनान के ऊपर तकरीबन 70 किलोमीटर तक परवाज की। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 1 साल से हमास के ज़ेर ज़मीन ठिकानों पर हमले करने वाली इसराइली फ़ौज अब जुनूबी लबनान में शिद्दत पसंद ग्रुप हिज़्ब-अल्लाह के सुरंगों और दीगर ठिकानों को निशाना बना रही है। हमास ने गुज़िश्ता साल इसराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इसराइल ने गजा में जवाबी कार्रवाई की और जंग शुरू हो गई। अब इसराइल ने कहा है कि इसका बुनियादी मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि इसकी शुमाली सरहद से ऐसा कोई हमला या दरअंदाजी ना हो। इसराइली फोर्सेज ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जुनूबी लबनान के घने जंगलात में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों के ज़ख़ीरे और रॉकेट लॉन्चर्स पर मुश्तमिल एक सुरंग का निज़ाम दरियाफ्त किया। इसराइल का दावा है कि ये सुरंगें करीबी आबादियों के लिए बराह रास्त खतरा बन सकती हैं। इसराइल ने कहा कि इसके हमले में महदूद, मकामी और हदफ बनाए गए ज़मीनी हमले शामिल हैं, जिनका मकसद हिज़्ब-अल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह करना है, ताकि हज़ारों बेघर इसराइली अपने घरों को वापस जा सकें। जंग जारी रही तो 1 साल में इसराइल तबाह हो सकता है, इसराइली अखबार का दावा। यरूशलम, इसराइल के एक अखबार ने दावा किया है कि अगर हमास और हिज़्बुल्लाह के साथ जंग जारी रही तो इसराइल 1 साल में तबाह हो सकता है। इससे कबल रिटायर्ड मेजर जनरल इत्ज़क बर्क ने खबरदार किया कि इसराइल पहले ही एक खतरनाक दौराहे पर खड़ा है। वजीर दिफा ने गजा जंग के दौरान जितने दावे किए तमाम बेबुनियाद थे। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग के नए और तेज मरहले का ऐलान कर दिया है। लबनानी तंजीम के मुताबिक ज़मीनी हमला शुरू होने के बाद अब तक 55 इसराइली फ़ौजी हलाक और 500 ज़ख्मी कर दिए हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान में जुमेरात को अपने 5 फ़ौजियों की हलाकत और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने का एतराफ़ कर लिया। उधर गजा के शुमाली इलाके जबले में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन कैंप पर सहयूनी हमले में 28 फ़लस्तीनी शहीद और 160 ज़ख्मी हो गए। इसराइली तैयारों ने गजा सिटी के मगरिब में शत्ता कैंप को निशाना बनाया, जिससे कई फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और कतरी हम मनसबों से राब्ता किया और मशरिक़ वस्ती में जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया। शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरनामा का ये चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फरमाएं।